날씨에는 인간의 감성을 풍부하게 하는 놀라운 힘이 있죠. 혹독한 추위 속에서 오히려 더 따뜻하거나 더 견고한 작품이 나오는 걸 보면 말입니다. (19세기) 말 영국의 한 작가는 이렇게 말했습니다. 햇살은 감미롭고 비는 상쾌하고 바람은 힘을 돋우며 눈은 마음을 설레게 한다. 세상에 나쁜 날씨란 없다. 서로 다른 종류의 좋은 날씨가 있을 뿐. 설령 폭풍이 몰려온다 해도 나쁘기만 한 날씨는 아닌 거죠. 영국의 가을 날씨는 그야말로 변화무쌍합니다. 구름은 하루 종일 하늘을 떠돌며 날씨를 통제하거나 지배하죠. 사람들의 기분도 날씨에 따라 맑았다 흐렸다를 반복합니다. 인간이 날씨를 어떻게 받아들이고 어떻게 표현했는지는 영문학을 보면 좀 더 잘 알 수 있죠. I'm Alexandra Harris. I'm Professor of English at the University of Birmingham. I wrote a book called Weatherland, which tells the history of English literature through its weathers. 우리 인간은 자연 현상 앞에서 한없이 나약한 존재입니다. 날씨가 가진 무서울 정도의 파괴력을 수없이 경험하면서 알게 된 거죠. All through the Middle Ages, the weather is God's weather. It comes full of symbolism. When a thunderstorm strikes, it is punishment. And it's something to be read. People forever trying to interpret what God is telling them through the signs and symbols of his weather. 하지만 1660년대에 들어서면서 날씨는 더 이상 신의 전유물이 아니었습니다. 기상현상에 대한 과학적인 접근이 가능했기 때문이죠. 사람들이 날씨 일기를 쓰기 시작한 것도 이때부터입니다. What do we call this kind of cloud? Let's decide on a name for it. Perhaps it looks like mackerel or shot silk. And so you get a really exciting other language of weather at the same time, though, as the great romantic weather of emotional expression emerging. 영국의 가을은 비의 계절이죠. 거의 매일 비가 내린다고 봐야 합니다. 그것도 한 번 내렸다 하면 옷이 젖을 정도로 그 양이 많죠. 그런데 또 길게 내리지는 않습니다. (1830년) 문을 연 최초의 우산 전문점은 변덕스러운 영국 날씨를 가장 잘 말해주는 곳이죠. This shop's been here as kind of a quintessential part of London for about 150, over 150 years, that it's always been on this site from that time. That is synonymous with London, and London is synonymous with rain showers, and the two just seem to go together really well. 양산과 달리 우산의 역사는 생각보다 길지 않습니다.
18세기 중반에 이르러 우산을 쓰기 시작했으니까요. In olden times, the people would have had a sword, then you'd have a walking stick, then after that it was an umbrella. So it became quintessential part of the London city gent. Be dressed with a bowler hat, pinstripe suit, and with the weather in London, and it could be rainy and then dry and then rainy again. It was a useful piece of dress and became part of the dress code for the city. 그 무렵 문학에도 변화가 생겼습니다. 바로 낭만주의의 등장이죠. 권위주의에서 벗어나 개인의 느낌과 생각, 자연과의 관계를 중요시했던 낭만파 시인들. 세뮤얼 테일러 콜리지도 그중 한 사람입니다. There's a wonderful anecdote about Coleridge in the 1790s running out to experience a thunderstorm. He didn't bother to put on his hat, he just wanted to be out, opening himself to the elements. And that's actually a real change, I think, in the way people feel about weather. 콜리지는 자유분방한 성격 그대로 때론 충동적으로, 때론 과감하게 날씨를 즐겼습니다. 반면에 그와 절친했던 낭만파 시인 윌리엄 워즈보스는 섬세한 성격의 소유자였죠. 뿐만 아니라 그는 감수성도 아주 뛰어났습니다. When he moved back to his native Cumbria, the moving day was snow and sleet and hail, and he praised those weathers, even though he was stumbling across the moors with packages, because they seemed to welcome him back. 낭만파 시인들에겐 그 어떤 날씨도 문제될 게 없었습니다. 아무리 굳은 날씨라 해도 그건 경이로운 자연의 한 부분이니까요. 비가 내리지 않고서는 무지개를 만날 수 없듯이 말이죠. 날씨의 맛을 제대로 느낄 수 있는 삶. 누구나 꿈꾸는 일이죠. 쫓기며 살던 직장 생활에 점점 지쳐갈 무렵 조금의 미련도 없이 도시를 떠났습니다. 내 나이 그때 35이었거든. 너무 젊은데 사표내고 고향 가서 빈둥거리며 살기에는, 그래서 고향에서 가장 먼 곳, 말도 잘 안 통하고 나를 알아보는 사람이 아무도 없고 얼마나 좋아. 이런 해방감. 그때 35에 내가 나에게 선물한 게 지리산이었어. 시인은 스스로에게 지리산만 선물한 건 아니었습니다. 200만 원 들고 왔는데 중고 125cc 80만 원짜리 하나 사고 나니까 120만 원 남은 거예요. 120만 원 가지고 3년을 버텼어요. 돈으로부터 해방이 됐어. 야, 110만 원 가지고 3년 살 수 있다. 그걸 하고 나니까 이제 돈에 대한 공포도 좀 없어지고, 다시 서울 갈 생각 싹 없어지고, 지리산에 한 마리 고라니처럼 살아보니까 이게 최고야. 지리산에 온 지 25년. 그는 마침내 자유를 얻었습니다. 그 어디서든 막힘없이, 그 무엇이든 거침없이 자연의 속도에 맞춰 물 흐르듯이 자신만의 길을 천천히 걸어왔죠.
해남 땅끝에서 백두산까지 10번 간 거야. 그 정도로 다 걸어봤어요. 그리고 모터사이클로 한 110만 킬로 달리고 해서 우리나라의 국토의 지형지물, 어디에 가면 정자가 좋고 어디에 가면 그늘의 식이 좋고 어디 가면 샘의 물맛이 좋고, 이걸 거의 다 내 머릿속에 다 들어와 있어요. 지도가 있어요. 그런. 드디어 섬진강 노을 시즌이 왔구나. 지리산과 섬진강을 한꺼번에 붉게 물들이는 최고의 날씨. 섬진강에도 붉은빛이 내리고, 예, 저 모내기 준비하는 문원에도 붉은빛이, 하늘빛이 내려오고 있네요. 아, 조금만 더 있으면 확 붉어질 것 같아. 꼭 시나 문학이 글자여야 하냐, 문자여야 하나, 이런 생각이 좀 들었어요. 사진 한 장으로 시를 대신할 수 없을까? 사진으로 시를 쓸 수는 없을까? 그런 고민을 하면서 사진에 깊이 빠지게 된 거예요. 농사에도 때가 있듯이 섬진강 노을은 모내기가 끝나기 전까지 맑은 날이 제철입니다. 일기예보만 보고 왔어도 잘 안 맞아요. 와봐야 되고, 어느 날은 불에 쪽에서 갑자기 구름이 몰려와서 노을이 없어지고, 어떤 날은 또 빗내림이 확 살아서 빛이 내리는 날도 있고, 매일 와서 찍어도 매일 다릅니다. 그래서 또 올 수밖에 없죠. 결국 매일 다른 풍경을 만드는 것은 그날의 날씨입니다. 그는 지금 한 편의 시를 직접 쓰는 것이 아니라 자연에서 받은 느낌 그대로 시를 찍고 있습니다. 나는 내가 시를 썼다고 생각하잖아요. 다 지리산이 써주고, 이 평세리 부부송이 나한테 써주고, 섬진강이 써주고, 섬진강 쏘가리가 나한테 써주고, 제일 많이 써준 분이 뒷집 할머니예요. 이거 잘만 받아 적으면 다 시가 돼. 내가 공부해서 내 머리로 내가 창작했다는 게 다 거짓말이었어. 새벽 일찍 서둘러 찾은 곳은 섬진강 상류에 있는 옥정호. 밤새 차가워진 호수에서 하얀 안개가 쉴 새 없이 피어나 안개의 성지라고 불리는 곳. 남몰래 어디에선가 쉬고 싶었던 젊은 날의 그에게 안개는 가장 따뜻한 위로였습니다. 우리가 구름 위에 있다, 안개 위에 있다. 어쩌면 저희 뛰어내려도 안 아플 것 같다, 뭐 이런 거 있잖아요. 하나도 안 아플 것 같다는 이런 느낌을, 착각을 줄 정도로 편안해지거든. 인생에서 한치 앞도 보이지 않았을 때 오히려 안개가 있어 다시 나아갈 수 있었습니다. 저는 안개 속에 가다 길을 잃으면 가만히 있어라. 굳이 빨리 벗어나려고 발버둥 치다가 벼랑에 떨어진다. 강물에 빠진다. 안개가 몰려올 때는 가만히 있어라. 그게 길이다. 멈추는 것도 길일 수가 있다.
수천 개의 얼굴을 가진 지리산의 날씨 속에서 그는 비로소 더 다양한 시의 언어를 만날 수 있게 된 거죠. 날씨 중에서도 가장 다양한 얼굴을 갖고 있는 것은 안개입니다. 그 어떤 거대한 구조물이라도 한순간에 집어삼켜버리니까요. 바다 위의 등대조차 안개의 엷은 베일에 쌓이면 어쩔 수 없이 길을 잃어버리게 되죠. 누군가의 인생에도 이런 짙은 안개가 자욱한 시간이 있습니다. 우리는 그런 답답함과 익숙함에서 벗어나기 위해 낯선 곳으로의 여행을 결심하기도 하죠. (2011년) 아시아를 시작으로 유럽과 중동, 중남미와 아프리카를 여행했던 김불길 작가. 그때 나이 22살이었습니다. 제가 이제 여행을 다니면서 좀 제가 여름을 좋아하는 편이라서 맨 처음에는 여름을 따라서 여행을 했었는데 그러다 보니 어쩔 수 없이 뭐 장기 여행으로 비를 만나기도 하고 추운 겨울을 만나기도 했었어요. 그렇게 떠난 여행은 무려 2년 가까이 계속되었습니다. 46개국을 돌며 지구상에 존재하는 거의 모든 계절과 날씨를 만났습니다. 저는 처음에는 따뜻한 게 좋아, 뭐 춥고 어둡고 그리고 흐린 건 싫어라고 생각을 했는데 그런 날씨를 만날 때마다 또 한국이 아닌 낯선 여행지를 여행하는 것처럼 날씨도 뭔가 그 안에서 낯선 풍경 속에서 제가 또 새로운 영감을 받더라고요. 기발하고도 신선한 표현. 엉뚱하지만 재밌는 상상으로 가득 찬 작품. 그림은 새로운 날씨가 준 최고의 선물이었죠. 나뭇잎 하나도 의인화시켜보고 이게 사람이라면 이라고 생각하고 그리고 햇빛에 있는 이 태양의 빛도 살아있는 우리 같은 사람이라면 어떤 생각을 하고 과연 어떤 신체의 일부일까라는 생각을 많이 하는데 그게 저에게는 굉장히 큰 영감의 원천인 것 같습니다. 가장 화려했던 20대. 여행에서 얻은 건 모든 사물에 생명을 불어넣을 수 있는 작가로서의 영감이었죠. 낯선 이국 땅에서도 길을 잃지 않을 자신감도 그때 생겼습니다. 제가 아프리카 여행을 갔을 때 아프리카에서 갑자기 비가 내렸어요. 그때 누군가가 우산을 들고 지나가더라고요. 근데 이 맑은 하늘에서 떨어지는 이 비 덕분에 우산 위에 씨앗이 하나 있으면 그 위에 또 생명이 자랄 수도 있겠네라는 생각이 들면서 굉장히 제가 좋아하는 그림을 그려내기도 했었고 어찌 보면 그의 그림은 단순히 그곳의 풍경만이 아니라 거기에 다시 그날의 날씨와 상상력을 더하는 작업입니다. 저는 신부를 떠올렸어요. 뭔가
이 고귀함을 감추고 싶을 때 이 안개와 해물을 위에다 이렇게 면사포처럼 펼치는 게 아닐까라는 생각이 들었고, 그리고 여기 와서 걸어보니까 주변에 해송이 엄청 많은 거예요. 그때 저희가 생각이 든 게, 아, 이 해송들이 그 예식장에 온 손님들 같다라는 생각이 들었어요. 전 세계의 다양한 날씨를 만나고 난 후 작가로서 더 많은 색을, 그러면서도 자신만의 독특한 색을 가지게 된 겁니다. 저에게 날씨란 그 팔레트 위에 있는 물감 중에 꼭 필요한 하나의 색깔이라고 생각이 들어요. 그리고 그 색깔은 없어서는 안 되고, 어떤 다른 색깔에 섞여도 그 색깔이 훨씬 더 의미 있게 만들어주는 그런 뭔가 대체 불가한 재료 중에 하나인 것 같습니다. 여행은 아침 안개를 만나는 것과 마찬가지입니다. 여행을 하기 전 삶은 안개에 둘러싸인 것처럼 조금은 답답하고 단조롭죠. 하지만 여행이 끝날 즈음엔 안개가 거친 것처럼 삶이 더 찬란하게 빛나고 있을 테니까요. 섬나라인 영국에서는 안개가 자욱한 날이 유독 많습니다. 안개는 런던을 무대로 하는 소설이나 영화의 단골 소재였죠. 실제 영국에서는 이미 1800년대부터 도무지 알 수 없는 미스터리한 이야기 속에 안개가 등장하기 시작했습니다. I'm Martin Edwards. I'm a crime novelist. 추리클럽의 회장이자 추리 작가로 활동 중인 마틴 에드워즈. Well, the Detection Club is actually the world's oldest social network for crime writers. It was founded in 1930. 추리 소설의 여왕으로 불리는 아가사 크리스티도 이 추리클럽의 회장이었습니다. 사교 모임이긴 하지만 60명의 회원 대부분은 현재도 왕성하게 활동 중인 추리소설 작가들이죠. Well, I've loved their books since I was a small boy. That's what started me as a fan of detective fiction. Partly through Christie's very ingenious plots, which have always fascinated me, the puzzles, the mystery, but also the idea of Sherlock Holmes as a great detective who can solve mysteries that baffle everybody else, including the police. 사냥 모자, 망토 달린 코트, 파이프 담배와 돋보기를 든 탐정. 아서 코난 도일이 쓴 추리소설 시리즈의 주인공 셜록 홈스가 등장한 것은 빅토리아 시대. 영국인의 절반 이상이 실존 인물이라고 믿을 정도로 그의 인기는 지금도 여전합니다. London was really the first place where detective novels were written. In 1887, there arrived Sherlock Holmes in a book called The Study in Scarlet. 축축한 안개가 내리는 밤, 런던의 베이커 거리에 셜록 홈스가 나타나면 미궁에 빠진 사건의 실마리가 하나둘씩 풀리기 시작합니다.
특유의 감각과 예리한 분석, 그리고 탁월한 추리력이 빛나는 순간이죠. I think one of the big things in London, Victorian London in particular, was there was a lot of crime. The press were reporting on them. There were penny dreadfuls, these one-penny papers that thousands and thousands of people were buying to read these lurid stories of murder and mystery and mayhem. 런던에서 일어나는 이 모든 사건 사고를 명쾌하게 해결하는 명탐정이 등장하자 독자들은 열광했습니다. 인물과 배경에 대한 구체적인 묘사, 여기에 더해진 런던의 안개는 흥미를 유발하기에 충분했죠. Sherlock Holmes hated the weather in London. There's a story where he complains that this horrible brown-green miasma has made him feel flat, stale and unprofitable. 셰익스피어의 햄릿부터 코난 도일의 셜록 홈스까지 안개는 주인공의 감정을 좀 더 효과적으로 드러내는 하나의 극적 장치였습니다. 추리클럽 회장 마틴 에드워즈가 쓴 그의 최근 작품 또한 안개 낀 런던이 배경이죠. The very first chapter is set in the foggy streets of central London in 1930, and my idea was to create an atmosphere of suspicion and mystery as Jacob Flint, a young journalist, meets Rachel Savanake, a mysterious young woman who has become involved in a sequence of mysterious murder cases. And the fog, I thought, would help to create that impression of mystery and puzzlement. 셜록 홈스가 등장한 지 135년. 그때나 지금이나 독자들은 흥미로운 전개의 추리소설을 원하죠. 자신이 마치 안개 속에서 사건을 풀어가던 셜록 홈스가 된 것처럼 말입니다. I think even the bad weather can be inspirational, and it's this sense in England that the weather never stays the same for very long. So sometimes you can get a change within the space of a few hours, and also a change within a short distance. The weather can change quite dramatically, and that sense of change is very important in any writing of fiction, and it's certainly important in detective stories. 찌그러져도 괜찮지. 겉모습이 차라리 찌그러진 게 낫지 않아? 아는 사람이나 알자. 기존 집이 이미 다 찌그러져서 밑으로 당연히 우리 한 10cm 요만큼은 이렇게 들어가줘야 돼. 이렇게 들어가서 나와야 되니까. 날씨는 알게 모르게 인간의 모든 생각과 감성을 좌우하죠. 생활 공간은 더더욱 날씨로부터 자유로울 수는 없습니다. 사계절이 뚜렷한 우리나라에서는 더 그렇습니다. 저는 덴들라 다니엘이라고 합니다. 독일에서 왔는데 저희 어머니가 파독간호사이십니다. 독일에서 나고 자란 텐들러 다니엘. 그는 마당 넓은 집에서 어린 시절을 보냈고 지금은 파독 간호사였던 어머니의 나라 한국에서 건축가로서의 삶을 살고 있죠. 저는 여기 기존에 있던 집을 이제 고쳐서 쓰려고 하는데요. 저 개인적으로 아파트는 별로 선호하진 않아요. 그래서 조금 답답하고 좀 안 맞아서 다른 집 좀 찾아야겠다 싶었는데요. 그래서 결국 그 단독주택 지금 현재 공사하고 있습니다. 1970년대에 지어진 단독주택이라 손봐야 할 때가 한두 곳이 아닙니다. 단지 구조를 바꾸는 문제라면 그나마 쉽겠지만 한옥의 중정을 닮은 정원을 집 안쪽에 만드는 거라서 조금은 까다롭습니다.
여기 한옥은 우선 거의 대부분 중전 마당이 있지 않습니까? 그래서 중전 마당이 있고 늘 자연하고 훨씬 가까이 사는 집이라 이제 사계절도 느끼게 되고 비 올 때 비 오는 대로 소리도 이제 들리고 날씨가 좋을 때 그것도 바로 영향을 아파트보다 더 많이 받아서 그게 제가 좋았어요, 늘. 담장 안에서 주변의 경치와 사계절의 날씨를 보고 느낄 수 있는 한옥. 시원한 대청마루와 따뜻한 온돌이라는 서로 다른 공간. 여름과 겨울이라는 서로 다른 날씨가 공존하는 집이죠. 어릴 적부터 전통 문화도 좋아하고 한국도 우리 자주 왔었어요. 그래서 그런 어릴 적 그 한옥 추억도 있어서인지 한옥에 대한 관심이 많아서 먼저 다른 공부를 하다가 건축 공부를 하게 됐어요. 그래서 서예제 안 그래도 그 노마루 밑에 그 문짝 달아드릴까. 한옥은 우리나라 날씨에 가장 잘 맞습니다. 대문을 나서지 않아도 하늘을 볼 수 있고 다양한 날씨의 맛도 늘 즐길 수 있으니까요. 그는 집을 설계할 때도 한옥의 이런 장점을 최대한 살리고 싶은 겁니다. 이 집도 그 원래 핏물바지 설치 안 하는 걸로 조금 얘기하셨었는데 근데 애가 사실 그런 로망이 있으니까 저 끝에 이렇게 핏물 떨어지는 거 근데 우리가 우선 여기 그 전통 한옥보다 처음 와도 그렇게 기회 뺄 수가 없고 빗물바지 하면은 보기도 싫고 그래서 매입하기도 하고 뭘 하기도 한데 그러지 말고 한번 조금 그런 거 디자인 요소로 생각해서 또 재밌게 설계할까 그런 생각도 가끔 들었습니다. 저 코너에 여기 서예제엔 우리는 새 모양으로 그 물 자연 배수하라고 마당으로 이제 내려 보내는 요소를 설치했어요. 한옥에서 즐기기에 가장 좋은 날씨는 역시 비 오는 날입니다. 툇마루에 앉아 처마 끝에서 떨어지는 빗소리를 들으면 꽤나 운치가 있죠. 좋은 날씨뿐만 아니라 안 좋은 날씨라고 표현하는 것도 좀 뭐하네요. 그러니까 비 오는 날. 저 원래 장마 제일 싫어해요. 장마 제일 싫어하는데 근데 한옥에서는 가장 좋은 날씨 사실 비 올 때잖아요. 그러니까 우리도 기분은 어느 날은 기분이 좋고 웃고 어느 날은 울고 그러잖아요. 그래서 그에 따라서 사람도 아마 옷차림도 다르게 하고 또 말하는 것도 바꾸고 하는데 건축도 마찬가지지 않을까 날씨에 따라서. 우리는 세상의 수많은 소리에 휩싸여 살고 있습니다. 그 중에는 듣기 싫은 소음이 아니라 낭만이 되는 소리도 있죠. 아무리 시끄럽고 요란해도 말입니다. 비가 오게 되면 그 빗소리가 백색 소음으로 가장 좋은 소리거든요. 빗소리가 내리게 되면 그 빗소리를 들으면 사람들이 그 빗소리가 나한테 유의미하다고 듣는 게 아니라 무의미한 소리로 이 빗소리 내리는 거를 잊어버릴 만큼 생각이 멍해지는 상태가 돼요. 우리는 마치 한 곡의 클래식 음악을 듣는 것처럼 가만히 빗소리를 감상하기도 하죠.
멋진 경치를 눈이 아닌 귀에 담는다는 의미의 소리 풍경. 그런 소리 풍경을 담는 사운드스케이퍼 이용원 씨가 비 올 때 즐겨 찾는 곳은 제주의 비자나무 숲입니다. 사람들이 비자림을 찾을 때 되게 좋아하는 게 지금 발밑에 있는 화산송이를 밟는 느낌이거든요. 천년의 시간을 간직한 숲. 이른 아침 이곳을 찾은 이유는 이 숲의 소리만을 오롯이 담기 위해서죠. 자연의 소리를 담는 것이 일상이자 직업이 돼버린 지금. 작은 지구라 불릴 만큼 독특한 지형과 환경을 자랑하는 제주. 그는 벌써 몇 년째 이런 제주의 소리를 기록하는 중입니다. 이 소리에는 비자나무 숲이 들려주는 수천 가지의 이야기가 숨어 있죠. 저희가 소리를 마이크의 한 장소에 놓게 되면 그 마이크의 360도, 이 공간의 전체의 정보가 들어오기 때문에 약 1000장과 가까운 사진의 정보의 양이 하나의 소리로 다 담기게 됩니다. 비자나무는 비를 좋아하죠. 이끼가 낄 정도로 습한 곳에서도 잘 자랍니다. 그래서인지 빗소리와도 아주 잘 어울리죠. 소리 풍경이란 건 바로 이런 겁니다. 사람들이 가장 좋아하는 거는 비가 내릴 때인데요. 비가 내릴 때에는 비자나무의 그 잎들이 빗물을 한번 이렇게 반동을 주면서 튀겨주고 땅에 떨어지기 때문에 사람들이 그 소리가 좋아서 비가 올 때 비자림을 가장 많이 찾는 장소이기도 합니다. 저기 봐봐, 고기가 또 깡총하는지. 파도 소리 잘 들려요? 잘 들립니까? 사실 자연이 만드는 소리는 바람이 불거나 비가 내리는 궂은 날에만 들을 수 있는 건 아니죠. 한여름엔 열에 잔뜩 달궈진 바위에서 쩍쩍 갈라지는 듯한 햇볕의 소리가 나기도 합니다. 날씨는 그 지오포니 중에서 가장 중요한 역할을 하고 있고요. 지구가 자전하면서 만들어지는 바람으로 인해서 찬바람과 뜨거운 바람이 만나서 비가 형성이 되고요. 그 날씨 자체가 우리가 경험할 수 있는 청각 경험을 아주 다채롭게 만든다고 생각합니다. 비를 싫어하는 사람도 빗소리를 좋아할 수 있는 이유. 그건 그 특유의 리듬 때문입니다. 다급하지도 그렇다고 느리지도 않게 땅에 떨어지면서도
한없이 맑은 소리를 내는 빗방울. 비가 우리에게 들려주는 노래처럼 말입니다. 살다 보면 피할 수 없는 마치 운명 같은 그런 순간과 마주칠 때가 있습니다. 길 위에서 갑자기 비를 만나는 것도 그렇죠. 빗속을 달리는 맛이 또 최고입니다. 비가 올 때는 비를 맞으며 달린다는 것. 저는 웬만하면 달리다 비가 오면 맞아요. 한 30분 맞아도 그 다음 1시간 달리면 비 그치면 또 말라요, 옷이 다. 달리면서 마릅니다. 굳은 날일수록 높이 올라갈수록 더 다양한 날씨를 만날 수 있는 지리산. 오늘은 구름 속으로 산책을 가는 길입니다. 이렇게 비가 내리거나 운무가 짙은 날 사람들의 발길마저 끊겨 지리산은 텅 비어버리죠. 어떤 이는 오히려 이런 때를 기다려 안개를 찾아 더 깊숙하게 들어가기도 합니다. 저는 이럴 때 더 정면으로 더 습도가 높은 곳, 습도 90%에서 100% 되는 이 장마철 우기의 산 위에 올라와서 아예 더 깊이 푹 젖는 것. 옛말에 이런 말이 있어요. 한 번 젖은 자는 더 이상 젖지 않는다. 구름이 좀 더 오면 좋겠는데요. 그는 지리산에 온 후 줄곧 운무 속에 핀 야생화를 찾아다녔습니다. 이 우기가 시작됐는데 이 산 구름 속에 꽃이 피는 것 중에 유일하게 정말 아름다운 백합이에요. 우리말로 나리, 털중나리. 근데 이 꽃빛이 저 초록 속에 숨어 있어도 멀리서도 보여요. 안개가 마치 하얀 도화지처럼 보일 때까지 기다리고 또 기다리는 중입니다. 구름이 내올 때까지 기다려. 안개가 짙으면 짙을수록 야생화는 더 돋보이는 법이니까요. 대개 비가 오거나 구름이 끼면 아무도 안 옵니다. 아무도 안 봐줘요. 이럴 때 나라도 와서 봐준다는 게 서로 얼마나 좋은 친구입니까? 최고의 동행. 지리산의 비와 바람, 눈과 안개를 만나며 그가 얻은 것은 바로 날씨로부터의 자유였습니다. 우리는 매일 좋기만을 바라잖아요. 안 그렇습니다. 더우면 더운 대로 좋습니다. 지리산이 추울 땐 추워야 합니다. 그리고 비가 올 땐 비가 또 와야 하거든요. 근데 날씨만 좋기를 바란다, 그날만 소풍을 간다, 그게 잘못된 것입니다. 조금 춥거나 조금 젖거나 이런 몸이 조금 불편하거나 좀 힘들 뿐이지 그게 불행하거나 기쁘지 않은 것은 아닙니다. 가끔 비를 맞고 쫙 걸어간 날이 가끔 있습니다. 자기 일생의 최고의 날이었습니다. 한번 젖어보는 것. 그거는 안 해본 사람은 모릅니다. 한번 진짜 젖어보는 거예요.
지리산이 시인에게 준 진짜 선물은 날씨입니다. 흐린 날에도 소풍을 즐길 수 있는 여유, 안개 속에서도 길을 헤매지 않는 삶을 살고 있으니 말입니다. 날씨가 누군가의 삶에 영향을 주듯이 누군가의 삶이 날씨로 표현되기도 합니다. 영국 빅토리아 시대의 대문호 찰스 디킨스도 그랬죠. Charles Dickens' life was shaped by his young experience of poverty. His father was in the Marshalsea prison for debt, and Charles Dickens had to work in terrible conditions in a bootblacking factory. 아버지가 감옥에 수감된 후 거의 학교에 다니지 못할 정도로 가난했던 찰스 디킨스. 그는 12살 어린 나이에 구두약 공장에서 하루 10시간 넘게 일해야만 했습니다. 빈곤과 아동의 강제 노역을 다룬 그의 작품 올리버 트위스트도 이때의 경험을 바탕으로 하고 있습니다. 산업혁명이 불러온 자본주의 사회의 모순에 관심이 많았던 찰스 디킨스. 그는 대표작 황폐한 집에서 사법제도와 빈곤의 문제를 다뤘죠. So Charles Dickens makes all kinds of criticisms of the legal system and Victorian society in Bleak House. And he also writes angrily and passionately and often quite beautifully about the poverty that people face in Victorian London and about the class system that sees them so ground down. 변호사 사무실에서 서기로 일한 기억과 작품의 저작권을 주장하기 위해 스스로 법정에 섰던 경험을 토대로 쓴 장편 소설 황폐한 집. 이 소설은 템스강을 감싼 안개를 통해 안개보다 더 혼탁한 사회를 그린 작품이죠. Fog is a hugely important metaphor in Bleak House. The book starts with this incredible, wonderful description of the fog in London and how thick it is, the way it tastes and feels, the mud on the streets. Fog everywhere. Fog up the river, where it flows among green aits and meadows. Fog down the river, where it rolls defiled among the tiers of shipping and the waterside pollutions of a great and dirty city. 책의 첫 장에는 실제 그 당시 매연과 안개로 뒤덮인 런던의 모습이 그대로 묘사되어 있습니다. Charles Dickens really effectively in many of his novels uses the weather to show the darkness, the bleakness, the hardship of life in Victorian London. So there's pouring rain, lowering skies. 안개에 관한 묘사는 사회적 문제나 부조리를 말할 때 꽤 사실적인 느낌을 주죠. 그래서 문학 속 날씨는 시대를 말해주는 또 다른 언어입니다. 19세기에 실제 엄청난 비가 내리고 자욱한 안개가 있었는지는 사실 중요하지 않습니다. 같은 바람이 불어도 각자 느끼는 감성은 다르기 때문이죠. This beautiful autumn day with a mild breeze is making me think of so many poems and novels that take the weather as their setting and even as their subject. 사실 시와 소설 속에 있는 많은 문학적 언어는 날씨로부터 왔습니다.
I think I can feel a breeze today, but that word was only really brought into use in the 18th century. So what did a gentle wind feel like before we had a specific word for it? 모두에게 일어나는 자연현상이지만 지극히 개인적인 감성을 불러일으키기도 하는 날씨. 분명한 건 인간이 날씨에 관심을 가진 후 문학이 전성기를 맞았다는 겁니다. And what I found so fascinating was the relationship between a sense of communal weather, people being in it together. Weather is what binds us, and yet, weather is so individual because our imaginations, our sensibilities are different. 인간이 날씨를 두려워하던 때도 있었습니다. 날씨가 상상력의 원천이란 걸 미처 알기 전까지는 말이죠. 이 세상에는 모두에게 나쁜 날씨란 없고 서로 다른 종류의 좋은 날씨가 있을 뿐이라는 걸 우리는 이제 알고 있습니다.